രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഓൺലൈനായി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കാണ് കേരളത്തിൽ ലഭിച്ച രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് കർമ്മം ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്ത് 9 വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസുകളാണ് ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുക. 11 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിവിധ മത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള 9 വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസുകളാണ് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുക. രാജ്യത്തെ കണക്ടിവിറ്റി കേരളത്തിലടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കണക്ടിവിറ്റി അതിവേഗമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസുകളുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. 11 നഗരങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള 9 വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസുകൾ ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടും. കേരളത്തിലെ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാസർഗോഡ് നിന്നാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി ഓൺലൈനായാണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത്. ആ ചടങ്ങുകളിലെ തത്സമയ ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത്. രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരതിന്റെ रेगुलर सर्विस चौवाഴ്ച മുതലാണ് ആരംഭിക്കുക. व्यवस्था को बदलकर आज की और भविष्य की जरूरतों के अनुसार नव निर्माण किया जा रहा है. अमृत भारत स्टेशन की कुछ ही महीनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशन का भूमि पूजन किया था. आज इनमें तेजी से 300 स्टेशनों पर काम चल रहा है. माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व का और विजन का मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा. यहां देश को डीजल के भार से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2014 से रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पर बहुत जोर दिया. जहां 2014 से पहले 40 वर्षों में करीब 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, वहीं पिछले 9 वर्षों में 37,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ. यानी जर्मनी के पूरे रेलवे नेटवर्क से भी ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने किया है. ये एक बहुत उपयोगी और बहुत बड़ा आर्थिक प्रगति का एक नया मॉडल है. जैसे जैसे रेलवे अधिक यात्री और सामान ट्रांसपोर्ट करेगी, वैसे वैसे भारत की डीजल और पेट्रोल पे निर्भरता कम होगी. ये प्रधानमंत्री जी का विजन है. കാസർഗോഡ് ദീപക് ധർമ്മടം ചേരുകയാണ്. ദീപക് 7 മണിക്കൂർ 55 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 573 കിലോമീറ്റർ താണ്ടി കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്ന രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരതിന് ഇപ്പോൾ തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ. ക്രിസ്റ്റീന, വന്ദേ ഭാരതിന്റെ രണ്ടാം ട്രെയിൻ ആവേശകരമായ തുടക്കത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. അല്പസമയത്തിനകം ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നടക്കും. ഇപ്പോൾ അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കേന്ദ്ര റെയിൽ മന്ത്രി. അതിനുശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ രാജേഷ് വള്ളരി കൊണ്ടൊന്ന് പാൻ ചെയ്തത് കാണാം. ഈ വന്ദേ ഭാരത് അപ്പോൾ തന്നെ ഉടൻ തന്നെ ഈ വന്ദേ ഭാരതിന്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫിംഗ്, അതായത് ആദ്യ യാത്ര ആരംഭിക്കും. കേന്ദ്രമന്ത്രി വിനോദരൻ ആദ്യ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ റെയിൽവേ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ ആദ്യ യാത്രയിലുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ 9 വന്ദേ ഭാരത് രാജ്യത്ത് ഇന്ന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലൊന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ അവകാശവാദ തർക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ആ തർക്കങ്ങൾക്കിടയിലാണ് വളരെ കൃത്യമായി ഇത് MPയുടെ ക്രെഡിറ്റ് അല്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ കാലത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രി 24നോട് സംസാരിച്ചത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ തർക്കത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ വികസന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ ചർച്ചയ്ക്ക് തന്നെ കൃത്യമായി ഇട നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും. വന്ദേ ഭാരതിന്റെ കോച്ച് എല്ലാം റെഡിയായി നിൽക്കുന്നു. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കും. ക്രിസ്റ്റീന, കേരളത്തിന് ലഭിച്ച രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരതിന്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ഉടൻ തന്നെ നടക്കും. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് സംസാരിക്കുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനകം പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തിനുൾപ്പെടെയുള്ള 9 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് കർമ്മം നടത്തും. 11 സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസുകളാണ് ഇന്ന് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യപ്പെടുക. അതിൽ ഉദയ്പൂർ ജയ്പൂർ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ്, തിരുനെൽവേലി മധുരൈ ചെന്നൈ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് അടക്കം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള 9 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളാണുള്ളത്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെയാണ്. 3 മണിക്കൂറാണ് യാത്രാ സമയത്തിൽ ലാഭമുണ്ടാവുക. 573 കിലോമീറ്റർ വെറും 7 മണിക്കൂർ 55 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് താണ്ടുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ വന്ദേ ഭാരത്. ഇത് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ അതിൻ്റെ സ്ഥിരമായ സർവീസ് ആരംഭിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി അല്പസമയത്തിനകം ഈ ട്രെയിൻ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ട്രെയിൻ കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് രണ്ടാമത്തെ വന്ദേ ഭാരതും കുതിക്കുന്നതായിരിക്കും.
ചടങ്ങുകളുടെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. आधुनिकता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का पर्याय बन चुकी है। आज की वंदे भारत की यात्रा कल हमें विकसित भारत की यात्रा की ओर ले जाएगी। आज वंदे भारत ट्रेन विश्व में आत्मनिर्भर भारत की पहचान है. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ദീപക് ധർമ്മടം വീണ്ടും ചേരുകയാണ്. ദീപകെ, രാഷ്ട്രീയ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഇടയിൽ രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരത് ചൊവ്വാഴ്ച അതിന്റെ റെഗുലർ സർവീസ് തുടങ്ങുകയാണ്. യാത്രക്കാർക്ക് 3 മണിക്കൂർ സമയലാഭം നൽകുന്നതാണ് വന്ദേ ഭാരതിലെ യാത്ര. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷീണമൊന്നും ഉണ്ടാകാത്തതുമാണ് ഈ വന്ദേ ഭാരതിലെ യാത്ര പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചൊവ്വാഴ്ച മുതലുള്ള സേവനം, അതിന്റെ സമയം, അതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ക്രിസ്റ്റീന, രാജ്യത്ത് തന്നെ വന്ദേ ഭാരതുകളുടെ വരുമാന കണക്കിൽ കേരളത്തിലെ വന്ദേ ഭാരത്, അതായത് കാസർഗോഡ്, തിരുവനന്തപുരം, നിലവിൽ കോട്ടയം വഴി പോകുന്ന ആ വന്ദേ ഭാരതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക്. ഞാനിപ്പോൾ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ അകത്താണ്. അകത്തുനിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രാജേഷ് വളരിക്കൊണ്ട് ക്യാമറ പാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ രണ്ടാമത്തെ വന്ദേ ഭാരതും ആ നിരക്ക് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസ്, അതായത് ജനപ്രിയമായ ഒരു ട്രെയിനായി മാറുമെന്നുള്ള കണക്കുകൂട്ടലിൽ തന്നെയാണ് റെയിൽ മന്ത്രാലയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ വന്ദേ ഭാരത് കേരളത്തിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം രാജ്യത്ത് 9 വന്ദേ ഭാരതുകൾ ഇന്ന് രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലൊന്ന് കേരളത്തിന് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനം. മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വളരെ കൃത്യമായി വികസന രാഷ്ട്രീയം ചർച്ചയാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. അത് ഇന്നലെ കെ സുരേന്ദ്രൻ 24-ന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ ആൻസർ പ്ലീസിൽ വളരെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞു. ഇന്നിപ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ രാവിലെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിത്ത് SKN-ലും ഈ കാര്യം പറയുന്നു. കാരണം ഇതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കൃത്യമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മാത്രമാണ് എന്ന് ഈ BJP നേതാക്കൾ, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ എല്ലാവരും ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൃത്യമായി വികസന രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ് വന്ദേ ഭാരതിന്റെ രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വലിയ രീതിയിൽ രാജ്യത്ത് നടക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. ക്രിസ്റ്റീന, ദീപക് ധർമ്മടമാണ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ കാസർഗോഡ് തിരുവനന്തപുരം വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ അത് കോട്ടയം വഴിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ ആലപ്പുഴ വഴിയാണ് പോകുന്നത്. ആലപ്പുഴയിൽ അതിന് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടാകും. ദീപക് ധർമ്മടം വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് തുടരുകയാണ്. ദീപകെ, ഈ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നു യാത്രക്കാർ. എല്ലാ വന്ദേ ഭാരതുകളിലും നമ്മൾ ബുക്കിങ്ങിനൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബുക്കിംഗ് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ദീപക് പറഞ്ഞ കണക്കുകളോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അത് ഏറ്റവും അധികം ലാഭം ലഭിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത്. राज्यपाल श्री अलग अलग राज्यों में मौजूद പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കുകയാണ്. തത്സമയ ദൃശ്യം. मुख्यमंत्री साथी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सदस्य, राज्यों के मंत्री, सांसदगण, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि और मेरे परिवारजनों, देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये स्पीड और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है। और यही तो आज का भारत चाहता है। यही तो नए भारत के युवाओं, उद्यमियों, महिलाओं, प्रोफेशनल्स, कारोबारियों, नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की एस्पिरेशंस है। आज एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होना भी इसी का उदाहरण है। आज एक साथ राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला के लोगों को
वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा मिली है। आज जिन ट्रेनों को शुरू किया गया है वे पहले की तुलना में ज्यादा आधुनिक और आरामदायक है। ये वंदे भारत ट्रेनें नए भारत के नए जोश, नए उत्साह और नई उमंग का प्रतीक है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि वंदे भारत का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। इससे अब तक 1,11,00,000 से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साथियों, देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को अब तक 25 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिल रही है। अब इसमें 9 और वंदे भारत एक्सप्रेस जुड़ जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत देश के हर हिस्से को कनेक्ट करेगी। मुझे खुशी है कि वंदे भारत एक्सप्रेस अपने उद्देश्य को बखूबी पूरा कर रही है। ये ट्रेन उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है जो सफर का समय कम से कम रखना चाहते हैं। ये ट्रेन उन लोगों की बहुत बड़ी जरूरत बन गई है जो दूसरे शहर में कुछ घंटों का काम खत्म करके उसी दिन लौट आना चाहते हैं। वंदे भारत ट्रेनों ने पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी ला दी है। जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। इससे वहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। मेरे परिवारजनों, भारत में आज जो उत्साह और आत्मविश्वास का वातावरण बना है वैसा पिछले कई दशकों में नहीं बना था। आज हर भारतवासी अपने नए भारत की उपलब्धियों से गौरवान्वित है। चंद्रयान 3 की सफलता ने सामान्य मानवी की उम्मीदों को आसमान पर पहुंचा दिया है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग ने हौसला दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है। G20 समिट की कामयाबी ने ये विश्वास दिया है कि भारत के पास डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डायवर्सिटी की कितनी अद्भुत ताकत है। आज भारत के कूटनीतिक कौशल की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। हम हमारे विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को दुनिया ने सराहा है। अपने इस विजन पर आगे बढ़ते हुए
सरकार ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के आने के बाद हर सेक्टर में महिलाओं के योगदान और उनकी बढ़ती भूमिका की चर्चा हो रही है। आज कई रेलवे स्टेशनों का संचालन भी पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। मैं ऐसे प्रयासों के लिए रेलवे की सराहना करता हूं। देश की सभी महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए फिर से बधाई देता हूं। साथियों, आत्मविश्वास से भरे इस माहौल के बीच अमृतकाल का भारत अपनी वर्तमान और भविष्य की जरूरतों पर एक साथ काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक में हर स्टेक होल्डर में तालमेल रहे, इसके लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है। देश में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम हो, हमारे एक्सपोर्ट्स की लागत कम से कम हो, इसके लिए नई लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू की गई है। देश में ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम दूसरे को सपोर्ट करे, इसके लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। इन सारे प्रयासों का बड़ा लक्ष्य यही है कि भारत के नागरिक के लिए ईज ऑफ ट्रैवल बढ़े, उसका कीमती समय बचे। ये वंदे भारत ट्रेनें इसी भावना का एक प्रतिबिंब है। साथियों, भारतीय रेलवे देश के गरीब और मिडिल क्लास की सबसे भरोसेमंद सहयात्री है। हमारे यहां एक दिन में जितने लोग ट्रेन में सफर करते हैं, उतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। ये दुर्भाग्य रहा कि पहले भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने पर उतना ध्यान दिया ही नहीं गया। लेकिन अब हमारी सरकार भारतीय रेलवे के कायाकल्प में जुटी है। सरकार ने रेल बजट में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है। 2014 में रेलवे का जितना बजट था, इस साल उससे 8 गुना ज्यादा बजट दिया गया है। रेल लाइनों का दोहरीकरण हो, बिजलीकरण हो, नई ट्रेनों को चलाना हो, नए रूट्स का निर्माण हो, इन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। साथियों, भारतीय रेल में यात्रियों के लिए अगर ट्रेन चलता फिरता घर होती है, तो हमारे रेलवे स्टेशन भी उनके अस्थायी घर जैसे ही होते हैं। आप और हम जानते हैं कि हमारे यहां हजारों रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो गुलामी के काल के हैं, जिनमें आजादी के 75 साल बाद भी बहुत बदलाव नहीं आया था। विकसित होते भारत को अब अपने रेलवे स्टेशनों को भी
आधुनिक बनाना ही होगा। इसी सोच के साथ पहली बार भारत में रेलवे स्टेशनों के विकास और आधुनिकीकरण का अभियान शुरू किया गया है। आज देश में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रिकॉर्ड संख्या में फुट ओवरब्रिज, लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स का निर्माण हो रहा है। कुछ दिनों पहले ही देश के 500 से ज्यादा बड़े स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का काम शुरू किया गया है। अमृत काल में बने ये नए स्टेशन अमृत भारत स्टेशन कहलाए जाएंगे। ये स्टेशन आने वाले दिनों में नए भारत की पहचान बनेंगे। मेरे परिवारजनों, रेलवे स्टेशन कोई भी हो, उसका एक स्थापना दिवस जरूर होता है, जन्म दिवस जरूर होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब रेलवे ने रेलवे स्टेशनों का जन्मोत्सव यानी स्थापना दिवस मनाना शुरू किया है। हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, पुणे समेत कई स्टेशनों के स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया गया। कोयम्बटूर के रेलवे स्टेशन ने तो यात्रियों की सेवा के 150 वर्ष पूरे किए हैं। ऐसी उपलब्धियों पर वहां के लोगों को गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। अब रेलवे स्टेशनों का जन्मदिवस मनाने की इस परंपरा का और विस्तार किया जाएगा। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा। मेरे परिवारजनों, अमृत काल में देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत इस विजन को संकल्प से सिद्धि का माध्यम बनाया है। 2047 के जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर राज्य के लोगों का विकास भी उतना ही जरूरी है। पहले की सरकारों में जब कैबिनेट का गठन होता था, तब इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी कि रेल मंत्रालय किसको मिलेगा। माना जाता था कि रेल मंत्री जिस राज्य से होगा, उसी राज्य में ज्यादा ट्रेनें चलेगी। और उसमें भी होता ये था कि नई ट्रेनों की घोषणाएं तो कर दी जाती थी, लेकिन पटरी पर बहुत कम ही उतरती थी। इस स्वार्थ भरी सोच ने रेलवे का ही नहीं, देश का बहुत बड़ा नुकसान किया, देश के लोगों का नुकसान किया। अब देश किसी राज्य को पीछे रखने का जोखिम नहीं ले सकता। हमें सबका साथ, सबका विकास के विजन को लेकर आगे बढ़ते रहना होगा। मेरे परिवारजनों, आज मैं रेलवे के अपने परिश्रमी कर्मचारियों से भी एक बात कहूंगा। जब कोई दूसरे शहर या दूर किसी जगह से यात्रा करके आता है, तो उससे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि सफर कैसा रहा। वो व्यक्ति सिर्फ अपने सफर का अनुभव ही नहीं बताता, वो घर से निकलने से लेकर मंजिल तक पहुंचने की पूरी बात करता है। वो बताता है कि रेलवे स्टेशन कितने बदल गए हैं,
वो बताता है कि ट्रेनों का परिचालन कितना व्यवस्थित हो गया है। उसके अनुभवों में टीटी का व्यवहार, उसके हाथ में कागज की जगह टैबलेट, सुरक्षा के इंतजाम, खाने की क्वालिटी, सब प्रकार की बातें होती हैं। इसलिए आपको, रेल के हर कर्मचारी को ईज ऑफ ट्रैवल के लिए, यात्रियों को अच्छा अनुभव देने के लिए लगातार संवेदनशील रहना होता है। और आजकल ये बातें जब सुनने को मिलती है कि इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, तो मन को एक खुशी मिलती है। और इसलिए मैं ऐसे जो प्रतिबद्ध रेल कर्मचारी हैं, उनकी भी जी जान से बधाई करता हूं। मेरे परिवारजनों, भारतीय रेलवे ने स्वच्छता को लेकर जो नए प्रतिमान गढ़े हैं, उसे भी हर देशवासी ने नोटिस किया है। पहले की अपेक्षा अब हमारे स्टेशंस, हमारी ट्रेनें कहीं ज्यादा साफ रहने लगी है। आप जानते हैं, गांधी जयंती दूर नहीं है। स्वच्छता के प्रति गांधी जी का जो आग्रह था, वो भी हम जानते हैं। स्वच्छता के लिए किया गया हर प्रयास गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। इसी भावना के साथ अब से कुछ दिन बाद 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे, याद रखिए, 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। देश के कोने में हो रहा है और देशवासियों के नेतृत्व में हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, बहुत आग्रह है, आप भी स्वच्छता के इस अभियान से जरूर जुड़े। 1 तारीख 10 बजे का समय अभी से पक्का कर लीजिए। गांधी जयंती पर हर देशवासी को खादी और स्वदेशी उत्पादों की खरीद का मंत्र भी दोहराना चाहिए। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। एक प्रकार से पूरा महीना हम प्रयत्नपूर्वक खादी खरीदें, हैंडलूम खरीदें, हैंडीक्राफ्ट खरीदें। हमें लोकल के लिए ज्यादा से ज्यादा वोकल होना ही है।